پیش خدمت ہے کہانی۔ غریب لڑکے نے پہلوان کو ہرا دیا۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں نائجیریا کے صوبے اوزیبو میں اوزی نامی ایک غریب آدمی رہا کرتا تھا۔ اس صوبے کے سردار کا نام تھا ایزومو۔ انیکا اسی غریب آدمی اوزی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ بچہ بڑا توانا اور تندرست تھا۔ جتنا جتنا وہ بڑا ہوتا گیا اتنا ہی وہ خوبصورت ہوتا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دراصل ایک سحر زدہ بچہ تھا، یعنی اس پر جادو کیا گیا تھا۔ اس کے سحر زدہ ہونے کا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ اوبا اپنے شہر جنین میں ایک بڑا میلہ منعقد کرنے والا تھا۔ یہ میلہ ہر سال لگتا تھا اور اس موقع پر سارے علاقے کے لوگ میلہ دیکھنے آتے تھے۔ اس مرتبہ انیکا کی ماں بھی میلہ دیکھنے پہنچی۔ چونکہ اس کا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا لہٰذا وہ اسے اپنی پیٹھ پر کپڑے کی جھولی میں باندھے لیتی گئی۔ بادشاہ اوبا جب اپنی قوم کے سامنے سیپیوں کا لباس پہنے نہایت شان سے نمودار ہوا تو انیکا کی ماں بھی اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ چونکہ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے اس لیے اس بھیڑ بھاڑ میں وہ بری طرح پھنس گئی اور بچہ رونے لگا۔ ماں کو جو بچے کی جان کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے نہ بادشاہ کی پرواہ کی اور نہ کسی اور کی، گھستی پلتی بچے کو لیے آگے بڑھتی چلی گئی۔ آخر وہ ایک اونچی سی دیوار کے پاس پہنچ گئی اور اسے لیے وہ کھسکتی چلی گئی۔ اتنے میں اس کا ہاتھ دروازے پر لگا جو اس کا دھکا لگنے سے اچانک کھل گیا۔ وہ اس دروازے میں داخل ہو گئی۔ سامنے ایک لمبا سا دالان تھا۔ وہ اب اکیلی اپنے بچے کو لیے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک اور دالان ملا۔ وہ اس میں داخل ہو گئی اور اس کے بعد ایک اور دالان ملا۔ اب تو وہ راستہ بھول گئی اور بھٹکتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار وہ ایک باغ میں پہنچ گئی اور یہاں وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ انیکا کو اس نے اپنی پیٹھ سے اتار کر چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ باغ میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ انیکا کی ماں جب کچھ دیر آرام کر چکی تو وہ اپنے بچے کو اٹھا کر چل پڑی۔ چلتے چلتے اس باغ میں اسے ایک دروازہ ملا۔ اس دروازے سے وہ محل میں پہنچ گئی اور وہاں سے آخر کار وہ میلہ دیکھے بغیر اپنے گھر واپس آ گئی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جھاڑ جھنکار والا باغ سحر زدہ ہے اور جو بچہ اس میں لایا جائے گا وہ سحر زدہ ہو جائے گا اور بڑی تیزی سے بڑا ہونے لگے گا۔ اس کی قوت، حسن اور طلسمی طاقت میں بھی تیزی سے اضافہ ہونے لگے گا۔ چند برسوں کے بعد انیکا کی ماں کا انتقال ہو گیا اور 2 سال بعد انیکا، جو اب ایک خوب رو نوجوان ہو چکا تھا، سالانہ میلے میں شریک ہونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ دستور کے مطابق بادشاہ اوبا سیپیوں اور گھونگھوں کا لباس پہنے نمودار ہوا۔ ہر صوبے کے تمام بڑے بڑے سردار اس موقع پر آئے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے سامنے تمام سردار تلواریں لے کر رقص کرتے تھے۔ ڈھول اور تاشے بجتے رہتے تھے۔ ایک اہم رسم یہ تھی کہ ہر سردار تلوار ہاتھ میں لیے ناچتا ہوا بادشاہ کے سامنے آتا تھا اور پھر اپنی تلوار کو اونچا اچھال دیتا تھا۔ جب تلوار گرنے لگتی تھی تو اس کے دستے کو پکڑ لیتا تھا، پھر تلوار کی نوک کو بادشاہ کے آگے سرنگوں کر کے گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ اس کے بعد تحفے پیش کرتا تھا۔ یہ تحفے ملازم لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اب ذرا سنیے کہ جہاں انیکا رہتا تھا اس ضلع کا سردار ازومو تھا۔ یہ سردار بھی تحفے پیش کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب اس کی باری آئی اور اس نے اپنی تلوار اچھالی تو انیکا نے جھپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سارا مجمع ہکا بکا رہ گیا۔ ادھر انیکا تلوار لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں تک تو لوگ دم بخود رہ گئے، مگر اس کے بعد لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کرنے والے بالکل قریب آ گئے تو انیکا نے تلوار ان کی طرف پھینک دی اور خود بھاگ گیا۔ سردار ازومو نے تلوار لے لی اور تیزی سے رسمی کارروائی پوری کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ انیکا کے پیچھے لگے رہے اور اوزیبو تک چلے گئے۔ انیکا جب اپنے گھر پہنچ گیا تو اس نے پلٹ کر پیچھا کرنے والوں کا سامنا کیا۔ مجمع بڑے خطرناک انداز میں اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا کہ اتنے میں انیکا نے انہیں رک جانے کا حکم دیا۔ اس کا یہ حکم دینا تھا کہ تمام لوگ بت کی طرح ساکت رہ گئے۔ ایک قدم بھی کوئی آگے نہ بڑھ سکا۔ کچھ دیر کے بعد یہ لوگ احمقانہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس واقعے کی خبر دور دراز علاقوں تک پھیل گئی اور ہر شخص انیکا سے ڈرنے لگا۔ بادشاہ اوبا ہر سال کشتیوں کا مقابلہ کرتا تھا۔ تمام سردار اپنے اپنے پہلوانوں کو لے کر اس مقابلے میں شریک ہوتے تھے۔ چونکہ بادشاہ کے پہلوان بہترین مانے جاتے تھے لہٰذا ان سے مقابلہ کرنا
बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी। बादशाह के पहलवानों में एक पहलवान बड़ा मशहूर था। उसको कभी शिकस्त नहीं हुई थी। बादशाह को उस पहलवान पर बड़ा नाज था। उस पहलवान का नाम था इकबा दाकिन। चूंकि इनिका खुद तो पहलवान था नहीं, लिहाजा वो पहलवानों के साथ महज तमाशाई की हैसियत से चला आया। जब कुश्तियां शुरू हुई तो इजीमो के पहलवान हर एक कुश्ती में हारने लगे। इजीमो शर्म से खामोश हो गया। वो ये जानता था कि अगर इसके पहलवानों में से एक भी पहलवान किसी मुकाबले में कामयाब ना हुआ तो ये ऐसी बदनामी की बात हो जाएगी कि लोग उसका अरसे दराज तक चर्चा करते रहेंगे। इनिका को अपने सरदार की इस परेशानी से बड़ा दुख हो रहा था। उसे अपने आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि वो महज एक तमाशाई बना खड़ा है। दरअसल बात यह थी कि अजीबों के बेहतरीन पहलवान भी बादशाह ऊबा के मामूली पहलवानों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। आखिर में इकबा दाकिन खुद मैदान में उतर आया और फख्र से मुकाबला करने वालों को ललकारने लगा। किसी की हिम्मत न पड़ी कि उसके मुकाबले को निकले। इजीमो शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। इनिका को ये बात बहुत बुरी लगी। उसे अपने सरदार की परेशानी का पूरा पूरा एहसास था। इधर इकबा दाकिन और उसके हमायती खूब लान तान कर रहे थे कि इतने में अचानक इनिका इस देवकामत का मुकाबला करने के लिए कूद कर मैदान में आ गया। तमाम देखने वाले हैरान रह गए। इकबा दाकिन ने जो इस नौजवान को अपने सामने आते देखा तो उसने बड़े जोर का कहकहा मारा और अपनी टांग आगे बढ़ाते हुए नहायत हकारत आमेज लहजे में बोला, लो बेटा, इससे खेलो। बादशाह के तरफदारों के ताने और मज़का खेज नारों को सुनकर इनिका के तन बदन में आग लग गई। वो अचानक आगे बढ़ा और इकबा दाकिन की टांग पकड़कर ऐसा जबरदस्त झटका दिया कि इकबा दाकिन लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे की तमस्खराना कैफियत रफू चक्कर हो गई और उसके हमायती दम बखुद रह गए। इजोमो और उसके तरफदार भी अब उस बेजोड़ कुश्ती में दिलचस्पी लेने लगे। दोनों एक दूसरे से बचते हुए चक्कर काटने लगे। अचानक कभी एक झपटता, कभी दूसरा। दोनों इस कोशिश में थे कि मौका पाकर अपने मुकाबिल पर वार करें। 1 मिनट गुजर गया, फिर 2 मिनट गुजर गए। इजोमो की दिलचस्पी में इजाफा होता जा रहा था और खुद बादशाह ऊबा उस गुमनाम नौजवान को हैरत की नजर से देख रहा था जिसने इकबा दाकिन जैसे मगरूर पहलवान का मुकाबला करने की ठान ली थी। वक्त गुजरता गया। 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, मगर दोनों में से कोई भी वार न कर सका। जब 5 मिनट गुजर गए तो इजोमो की तरफदारों ने बड़े जोर का नारा लगाया, क्योंकि इतनी देर तक कोई भी इकबा दाकिन के मुकाबले में नहीं ठहर सका था। खुद इकबा दाकिन को ये बात सख्त नागवार हुई। उसने एहतियात को बालाए ताक रख दिया और ताव में आकर झपट पड़ा। उसने इनिका को कमर से पकड़ लिया और ऊंचा उछाल दिया, लेकिन इनिका ने बिल्ली की तरह कलाबाजी लगाई और पैरों के बल जमीन पर आ गिरा। और कबल इसके के इकबा दाकिन और कुछ कर सके, इनिका ने उसकी कमर पकड़ ली और खूब जोर लगाकर उसे अपने सर से ऊंचा उठा लिया और इजोमो के पास ले जाकर ऊंचा उछाल दिया। इकबा दाकिन को चूंकि किसी ने पहले कभी इस तरह उठाकर नहीं पटका था, लिहाजा उसे सही तौर पर गिरना नहीं आता था। वो इजोमो के कदमों के पास नहायत बुरी तरह चारों खाने चित धड़ाम से गिर पड़ा। चुनाचे इनिका ये अहम मुकाबला जीत गया और इजोमो की इज्जत बरकरार रही। इकबा दाकिन की इस गैर मुतवक्का शिकस्त की वजह से एक हंगामा सा मच गया। उसके तरफदार बेहद रंजीदा हो गए। इधर इजोमो के हामियों ने खुशी के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने इनिका को अपने कांधों पर उठा लिया और इसी तरह उसे उजीबो तक ले गए। सरदार इजोमो को इनिका की इस शानदार कामयाबी पर इतनी खुशी हुई कि उसने उसे अपने पास मुलाजिम रख लिया और अपने ही महल में रहने की जगह दे दी। इसके अलावा उसने अपनी बेटी की मंगनी भी उसके साथ कर दी। इनिका अब एक मशहूर आदमी बन गया। सारा सूबा उसकी तारीफों के गुण गाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि इनिका मगरूर हो गया और वो अपने आप को सबसे बड़ा आदमी समझने लगा। वो किसी तरह का काम करना अपनी हद तक समझने लगा, लिहाजा वो काहिल हो गया। रोजाना सरदार इजोमो के पास ये खबरें आने लगी कि इनिका लोगों से लड़ता झगड़ता रहता है और उनकी चीजों को नुकसान पहुंचाता है। चुनाचे सरदार मुतफक्कर हुआ और उसने इनिका को बुलवा भेजा। सरदार ने कहा, तुम आखिर कोई मुफीद काम क्यों नहीं करते? दिन भर लोगों को परेशान करते फिरते हो, ये ठीक नहीं है। इस पर इनिका बोला, फिर मैं क्या करूं? मेरी जो हैसियत है उसमें भला मैं क्या काम कर सकता हूं? इजोमो ने कहा,
तुम क्या और तुम्हारी हैसियत क्या? याद रखो, इकबा दाकन की कुश्ती जीते हुए बहुत दिन गुजर चुके हैं। मेरे तमाम मुलाजमीन अपनी रोजी कमाने के लिए काम करते हैं। खुद मैं भी अपने खेतों की निगहदाश्त करता हूँ। आखिर तुम कोई काम क्यों नहीं कर सकते? आखिरकार आजिज होकर इनिका बोला, अच्छा मैं जानवरों को पकड़ा करूंगा। चुनाचे इजोमो ने इनिका को जरूरी सामान दिलवा दिया और इनिका जानवरों को पकड़ने लगा। इनिका ने जानवरों को पकड़ने के लिए जो जाल लगाए थे उनका सिलसिला उजीबो से लेकर बादशाह उबा के महल के पिछवाड़े तक चला गया था। वो रोजाना जाकर अपने जालों को देखता रहता था और जो जानवर उनमें फंसे होते थे उन्हें आजाद कर दिया करता था। इजोमो अक्सर उससे पूछता रहता कि कहो आज क्या पकड़ा, तो यही जवाब मिलता कि कुछ नहीं। एक दिन इनिका अपने जालों को देखता देखता बादशाह के महल के करीब पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक औरत इसके जाल में से एक खरगोश चुरा रही है। उसने देखा कि वो औरत तो अनोली है। इन औरतों को बड़ा मुकद्दस समझा जाता था और चूंकि ये औरत बादशाह की बेगमात में से एक थी इसलिए ये और भी अहम थी। इनिका ने बगैर सोचे समझे उस औरत को पकड़ लिया और उसके एक तमाचा मार दिया। बादशाह उबा को जब ये खबर पहुंची तो उसे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने जल्दबाजी में कुछ ना किया। बात ये थी कि इनिका सारी मुमलिकत में मशहूर हो चुका था और वो सरदार इजोमो को चहेता भी था। सरदार इजोमो बादशाह उबा का मुशीर भी था और अपने इलाके का एक बड़ा सरदार भी था। लिहाजा उबा ये नहीं चाहता था कि इनिका को सजा देकर झगड़ा खड़ा कर ले। चुनाचे उसने अपने नौकरों को ये हुक्म दे दिया कि अगर इनिका महल के पास अपने जाल देखने आए तो उसे पकड़ लेना और फिर खूब उसकी पिटाई करना। लेकिन इनिका भी इस खतरे को समझ चुका था, लिहाजा उसने अपने जाल देखने का सिलसिला ही खत्म कर दिया। इसके बाद इनिका फिर बेकार पड़ा रहने लगा, मगर उसकी बेचैनी बढ़ती गई और सारी दुनिया से वो बेजार रहने लगा। सरदार इजोमो उसकी कहाली का मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन इनिका ने गुस्से में कह दिया, एक रोज देखना मैं सल्तनत बेनिन का एक अहम तरीन आदमी बन जाऊंगा। बादशाह के बाद बस मैं ही होऊंगा। इस पर इजोमो बोला, क्यों नहीं, जितनी मेहनत तुम करते हो इतनी तो कोई भी नहीं करता। इस तंज पर इनिका झल्लाया, कहने लगा, अब तुम मेरे बारे में बादशाह के महल से ही बातें सुनोगे। इजोमो ने हंस कर कहा, हाँ हाँ, बादशाह के कैद खाने से तुम्हारी खबर आएगी। इसके बाद इनिका ने अजीबो छोड़ दिया और बेनिन के शहर चला गया। वो शहर में बेमकसद चक्कर लगाता रहा। घूमते घूमते वो बादशाह के महल के पास जो तालाब था उसके करीब पहुंच गया। यहाँ वो एक दरख्त पर चढ़ गया और बैठकर सोचने लगा। थोड़ी देर बाद जब कुछ औरतें नहाने के लिए वहां आईं, इनिका ने उन्हें पहचान लिया। ये बादशाह की बेगमात थी। इनिका को फौरन खतरे का एहसास हो गया, क्योंकि इन बेगमात के पास मौजूद होना भी जुर्म था। चाहे जाइए कि नहाते हुए देख लेना, इसका मतलब तो ये था कि फौरन मौत के घाट उतार दिया जाए। अगर सरदार इजोमो भी उसकी जान बचाना चाहे तो नहीं बचा सकता। चुनाचे इनिका दम साधे बैठा रहा। लिहाजा तमाम औरतें अपने अपने कपड़े उठाकर तेजी से महल की तरफ भाग गईं। वहां उन्होंने सारा हाल सुना दिया। महल के सिपाही फौरन दौड़ पड़े। इनमें इकबा दाकिन पेश था। चुनाचे इनिका भी दरख्त से उतरा ही था कि सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके हाथ पांव बांधकर महल के कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में एक मुहाफिज ने इनिका को बताया कि बादशाह उसको इस त्योहार के मौके पर भेंट चढ़ाना चाहता है जो 9 दिन के बाद होने वाला है। ये सुनकर इनिका को बड़ा गुस्सा आया। फिर वो कैद खाने की तारीकी में चारों तरफ भागने की राह तलाश करने लगा, मगर उसे कोई जगह ऐसी ना मिली जिधर से वो भाग निकलता। इतने में उसे इजोमो का वो कहना याद आया कि हाँ हाँ, बादशाह के कैद खाने से तुम्हारी खबर आएगी। आखिर वो मायूस होकर रोने लगा। 4 दिन इसी हालत में गुजर गए। इस अरसे में उसे खाना भी नहीं मिला। 5वें दिन बादशाह के एक खिदमतगार ने उससे कहा, अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। ये खिदमतगार दरअसल इकबा दाकिन पहलवान का दोस्त था। इनिका को अब अपनी जिंदगी की कदर कीमत का एहसास हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसके दिल की भड़ास निकल गई तो वो एक गमज़दा गाना गाने लगा। अभी उसे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे कुछ आहट सुनाई दी। वो एक बारगी चुप हो गया और उस जानिब देखने लगा जिधर से आहट सुनाई दी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता छत में सुराख कर रहा हो। इनिका चुपचाप इंतजार करता रहा। आखिरकार छत से कुछ मट्टी गिरी
اور چھت میں ایک سوراخ دکھائی دیا اور اسی سوراخ میں سے ایک چوہا آ گیا۔ چوہے کو دیکھ کر انیکا کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اتنے میں چوہا بولا، ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں۔ انیکا نے حیران ہو کر کہا، تم میرے دوست ہو؟ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، بھلا چوہے کو بولتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ اس پر چوہا بولا، ہاں میں تمہارا دوست ہوں، ایک بار تم نے مجھے جال میں سے نکال کر آزاد کر دیا تھا۔ انیکا بولا، اچھا، میں نے تو اتنے جانوروں کو آزاد کیا ہے کہ میں یاد ہی نہیں رکھ سکتا۔ چوہا بولا، ہاں اسی لیے تو میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، تم جانوروں سے محبت کرتے ہو۔ انیکا حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ چوہے نے کہا، میں نے تمہارا گانا اور رونا سنا ہے، لہٰذا میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ بات کیا ہے۔ انیکا بولا، بات یہ ہے کہ میں چند روز اور زندہ ہوں، اس کے بعد مجھے بھینٹ چڑھا دیا جائے گا۔ چوہا بولا، اب گھبراؤ نہیں، تم نہیں مرو گے، ہم لوگ اس کا بندوبست کر لیں گے۔ یہ سن کر انیکا نے حیرت سے پوچھا، ہم لوگ؟ چوہا بولا، ہاں ہم لوگ، تم بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو اور میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر چوہا غائب ہو گیا۔ چوہے نے جا کر خرگوش سے کہا، پھر دونوں مل کر گلہری کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد یہ سب خار پشت ایک قسم کا چوہا جس کے پیٹھ پر کانٹے ہوتے ہیں کے پاس پہنچے۔ غرض جنگل کے تمام جانوروں کو یہ خبر پہنچ گئی جنہیں انیکا نے آزاد کیا تھا۔ چنانچہ تمام جانوروں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور انیکا کی جان بچانے کی ترکیبیں سوچی گئیں۔ آخر ایک ترکیب پر اتفاق رائے ہو گیا اور چوہے سے کہا گیا کہ وہ جا کر انیکا کو اس ترکیب کے بارے میں سمجھا دے۔ اتفاق کی بات کہ عین اس تہوار کے دن بادشاہ اوبا کی سب سے بڑی بیٹی کی 18ویں سالگرہ ہونے والی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے طے کیا کہ یہ دونوں تقریبیں ایک ساتھ کی جائیں۔ چنانچہ جب تہوار کا دن آیا تو بادشاہ کی رعایا محل کے باہر جمع ہو گئی۔ ناچ گانا شروع ہو گیا۔ بادشاہ بڑی شان سے باہر آیا۔ انیکا تہ خانے میں پڑے پڑے شور و غل سنتا رہا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر ان جانوروں نے حسب وعدہ اس کی مدد نہ کی تو آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن بن جائے گا۔ اقبا داکن اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بار بار قید خانے آ کر انیکا کو یاد دلاتا رہتا تھا کہ اب تمہارے مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ اوبا کی بڑی بیٹی اوما گبو رعایا کے سامنے بعد میں آنے والی تھی۔ چنانچہ جس وقت اس کے والد اپنی رعایا کے نعروں کو سن کر خوش ہو رہے تھے، وہ اپنے پائیں باغ میں چلی گئی جہاں وہ روزانہ غسل کرتی تھی۔ چونکہ آج کا دن اس کی زندگی کا ایک خاص دن تھا، لہٰذا وہ دیر تک غسل کرتی رہی۔ آخر جب وہ نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر واپس ہونے لگی تو اچانک ایک سانپ نے جھاڑیوں میں سے نکل کر اسے کاٹ لیا۔ دراصل اس سانپ کو انیکا کے جانور دوستوں نے اسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ لڑکی چند منٹوں میں مر گئی۔ سانپ لہراتا ہوا چلا گیا اور اس نے جا کر دوسرے جانوروں کو بتا دیا کہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اوبا گبو کو جب واپسی میں بہت دیر ہو گئی تو اس کی خادمائیں اسے ڈھونڈنے نکلی۔ اب جو وہ باغ میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ شہزادی مردہ پڑی ہوئی ہے۔ فوراً بادشاہ کو اطلاع دی گئی۔ بادشاہ نے رعایا کو یہ خبر خود سنائی اور تہوار کا جشن فوراً ختم کر دیا گیا۔ بادشاہ نے تمام بڑے بڑے حکیموں اور جادوگروں کو بلوایا مگر کوئی بھی اس کی بیٹی کو زندہ نہ کر سکا۔ اس وقت بادشاہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ادھر اچانک جو خاموشی طاری ہو گئی تو انیکا کو کچھ امید بندھی اور اس نے چوہے کی ہدایت کے مطابق خوب زور زور سے گانا شروع کر دیا۔ گانے کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ تم لوگ کتنے بے وقوف ہو جو اس مردہ لڑکی کے لیے روتے ہو۔ میں انیکا وہ واحد شخص ہوں جو اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ قید خانے کے سپاہیوں نے جو یہ گانا سنا تو ایک سپاہی نے جا کر بادشاہ کی خصوصی خدمت گار سے کہہ دیا۔ اس خدمت گار نے لڑکی کی ماں سے اس کا تذکرہ کیا۔ غمزدہ ماں نے جو یہ سنا تو وہ سیدھی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ چنانچہ بادشاہ نے فوراً انیکا کو اپنے پاس بلوایا۔ انیکا جب سے گرفتار ہوا تھا اس وقت سے اقبا دھاکن پہلوان پھر سے بادشاہ کا منہ چڑھا بن گیا تھا۔ اسے اب یہ اندیشہ ہوا کہ اگر انیکا شہزادی کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ بادشاہ کی نظروں میں اچھا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے بادشاہ سے کہا، حضور اس آدمی کی باتوں میں نہ آئیے، وہ جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کی صاحبزادی کو دوبارہ زندہ نہ کر سکا
تب بھی آپ کو اس پر ترس آ جائے گا اور آپ اس کا قصور معاف کر دیں گے۔ اس پر بادشاہ بولا، بہرحال دیکھیں تو آخر وہ کہتا کیا ہے۔ جس وقت انیکا کو بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا تو بادشاہ کو اسے پہچاننے میں دشواری ہوئی، کیونکہ وہ اتنا دبلا اور کمزور ہو چکا تھا کہ اسے پہچاننا بہت مشکل تھا۔ بہرحال اس نے آتے ہی بادشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بادشاہ نے حکم دیا، وہی گانا سناؤ جو تم قید خانے میں گا رہے تھے۔ انیکا نے بڑے اطمینان سے وہی گانا شروع کر دیا۔ ابھی اس کا گانا ختم بھی نہ ہوا تھا کہ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہم تمہاری اس بات پر یقین کر لیں کہ تم ہماری بیٹی کو پھر سے زندہ کر سکتے ہو؟ انیکا نے کہا، جی ہاں۔ اس پر بادشاہ بولا، اچھا تو پھر جاؤ اسے زندہ کرو۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر اقبا داکن پہلوان نے پھر رخنہ اندازی کرنا چاہی، مگر بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ ہر شخص کی نظریں انیکا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ شہزادی کے کمرے کی جانب چلا۔ پہلے وہ اس باغ میں پہنچا جہاں سانپ نے شہزادی کو کاٹا تھا۔ وہاں اس نے کچھ جڑی بوٹیاں لیں۔ ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں اسے اس کے جانور دوستوں نے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں شہزادی مردہ پڑی ہوئی تھی۔ انیکا نے اپنے جانور دوستوں کے مشورے کے مطابق ان جڑی بوٹیوں کو پیس کر ان کا عرق نکال لیا اور اس عرق کو شہزادی کے کانوں، آنکھوں اور منہ میں ڈال دیا۔ 1 منٹ بعد شہزادی کے پپوٹے پھڑپھڑائے اور اس کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی۔ 10 منٹ بعد وہ بالکل صحیح سلامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ انیکا نے خدا کا شکر ادا کیا اور شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے جب ان دونوں کو آتے دیکھا تو وہ حیرت سے دم بخود رہ گیا۔ پھر وہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے لپک کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مارے خوشی کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادی کو جب پتا چلا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے انیکا کا ہاتھ منہ دھلوائے گی اور کھانا کھلائے گی۔ ادھر بادشاہ نے حکم دیا کہ تہوار کا جشن از سرے نو منایا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کی ملاقات اقبا داکن پہلوان سے ہوئی، جس کے چہرے سے غصہ اور نفرت ٹپک رہی تھی۔ اقبا داکن بولا، جہاں پناہ، آپ کو یاد ہوگا کہ انیکا نے بڑا سنگین جرم کیا ہے، لہٰذا اسے بھینٹ چڑھانے کے لیے پھر سے قید خانے میں بند کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر بادشاہ کو طیش آ گیا۔ وہ بولا، زبان بند رکھو، سزا دینا یا معاف کرنا میرا کام ہے۔ انیکا نے مجھے میری بیٹی سے ملوا دیا ہے، لہٰذا میں نے اس صلے میں اس کو آزاد کیا۔ یہی میری خواہش ہے۔ اب اگر تم نے زبان درازی کی تو تم ہی کو بھینٹ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ سن کر اقبا داکن خاموش ہو گیا۔ تہوار کا جشن جب دوبارہ شروع ہوا تو انیکا کو بادشاہ کے رشتہ داروں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اتنے میں شہزادی رقص کرتی ہوئی بادشاہ کے سامنے آئی اور رقص کرتے کرتے وہ اچانک انیکا کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ بات یہ تھی کہ شہزادی کو اپنے شوہر کے علاوہ اور کسی کے پاس بیٹھنے کا حق نہ تھا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو شہزادی کو بلایا اور اس کی اس حرکت کا سبب پوچھا۔ شہزادی بولی، ابا جان، انیکا نے میری جان بچائی ہے، لہٰذا میں زندگی بھر اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو جائے گا، مگر وہ شہزادی کے چہرے پر مسرت دیکھ کر خود بھی مسکرانے لگا اور اس نے شادی کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی۔ صرف اقبا داکن پہلوان اس خبر سے خوش نہ ہوا، کیونکہ وہ خود شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ انیکا سے اور بھی جلنے لگا۔ غرور اور حسد نے اس پہلوان کو ہرا دیا۔ بہرحال انیکا کی شادی شہزادی کے ساتھ ہو گئی اور بادشاہ نے انیکا کو علاقہ اوشودی کا سردار بھی بنا دیا اور بہت سی زمینیں اور تحفے تحائف بھی دیے۔ انیکا نے جو رحم دلی جانوروں کے ساتھ کی تھی، اس کے صلے میں وہ اور شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ختم شد۔ چور کا دل۔ حامد اور شکیل 2 پکے دوست تھے۔ یہ دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے۔ ایک دن سکول سے گھر واپس آتے ہوئے دونوں ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور لطیفوں کی کتاب پڑھنے لگے۔ جس بینچ پر یہ دونوں دوست بیٹھے تھے اس پر ایک بوڑھا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی اٹھ کر ایک طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حامد نے شکیل سے کہا، لاؤ اب دکھاؤ
शकील ने अपनी जेब में हाथ डाला और वो चीज बाहर निकाली जिसे वो अपने दोस्त को दिखाने के लिए सुबह से बेचैन था। वो इस चीज को तन्हाई में दिखाना चाहता था ताकि कोई और उसे ना देख ले। शकील के हाथ में पिस्तौल देखकर हामिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। ओह, ये तो बिल्कुल असली लगता है, हामिद ने हैरत से कहा। शकील ने हामिद को बताया कि ये मेरे भाई ने मुझे दिया है, मैं अपने भाई से तुम्हारे लिए भी एक पिस्तौल मंगाऊंगा। हामिद ने पिस्तौल हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, फिर मैं तुम्हें मीठे केक खिलाऊंगा। कुछ देर तक दोनों दोस्त इस पिस्तौल को देखते रहे, लेकिन फिर उन्हें ख्याल हुआ कि उनके करीब जो लड़के पतंग उड़ा रहे थे वो अब पतंग उड़ाने की बजाय उन दोनों को देख रहे थे। इसलिए वो दोनों वहां से उठे और पिछली सड़क पर आ गए। शकील बोला, ये चोरों के डराने और धमकाने के काम आता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे किस तरह चलाते हैं, मगर यहाँ नहीं, इस जगह तो बहुत से लोग आ जा रहे हैं। हामिद ने पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया। वो इस काली चीज को बड़ी हैरत और दिलचस्पी से देख रहा था। क्या हम इससे लोगों की मदद कर सकते हैं? हामिद ने पूछा। थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इससे किस तरह काम लिया जाता है, शकील ने जवाब दिया। मुझे एक जगह मालूम है, आओ वहां चलें। दोनों भागते हुए एक तरफ चल दिए। रास्ते में एक सुनसान सड़क पर से गुजरते हुए शकील ने एक खिड़की की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें मालूम है यहाँ कौन रहता है? हाँ, शायद ये किसी दवाओं वाले की दुकान है, हामिद ने जवाब दिया। शकील ने कहा, हाँ, ये एक दवा फरोश है, लेकिन इस इलाके में बहुत बदनाम है। यहाँ के लोग इससे आजिज हैं। इसकी हरकतें ऐसी हैं कि उसे सारी उम्र जेल में रखकर सख्त सजा दी जाए, मगर उसका रसूख इतना है कि हर मर्तबा बच जाता है। मेरा ख्याल है कि तुम उसकी खबर लो, हामिद ने मशवरा दिया। तुम्हारा मतलब है इस पिस्तौल से उसको खत्म कर दूं? शकील ने पूछा। हाँ, हामिद ने कहा, लेकिन ये किस तरह मालूम किया जाए कि वो आदमी इस वक्त अपने घर में मौजूद है? फिर हम अंदर किस तरह जा सकते हैं? ये तो बहुत आसान है, हमें करना सिर्फ ये है कि ठहरो ठहरो हामिद, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ, बल्कि शकील अपनी बात पूरी करने के बजाय किसी सोच में पड़ गया। हामिद ने शकील के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आओ दोस्त, हिम्मत से काम लो। दोनों छुपते छुपाते खिड़की के करीब पहुंच गए। शकील ने खिड़की के करीब पड़े हुए ऊंचे पत्थर पर पांव रखा और नीचे से हामिद ने उसको सहारा देकर ऊपर किया। कुछ नजर आ रहा है? हामिद ने पूछा। नहीं, कमरे में तो कोई नहीं है। अरे हाँ, अब कमरे में कोई दाखिल हो रहा है। अब वो अपनी मेज की दराज खोल रहा है और नोटों की गड्डी निकाल कर गिन रहा है। ठीक है, अब इस बेईमान और जालिम आदमी को ठिकाने लगाओ। शिश, जोर से मत बोलो, अगर मैं पकड़ा जाऊं तो। नहीं, तुम फिक्र मत करो, आसपास कोई नहीं है। अगर मेरा निशाना खता गया तो ये आदमी मुझे मार डालेगा, शकील ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम डर रहे हो। अगर ऐसा ही है तो लाओ, पिस्तौल मुझे दे दो, मैं इसका काम तमाम किए देता हूँ, हामिद गुस्से से बोला। नहीं भाई, मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। शकील कुछ सोचकर करीब के एक पाइप पर चढ़ गया और उल्टे हाथ से मजबूती से पाइप को पकड़ लिया। अब खिड़की उसके बिल्कुल सामने थी और वो आदमी को बहुत करीब से निशाना बना सकता था। सीधे हाथ में पिस्तौल लेकर उसने पिस्तौल का रुख उस आदमी की तरफ किया और चीख कर कहा, हाथ ऊपर उठाओ। ये कहकर उसने लबलबी दबा दी। एक मामूली सी आवाज हुई और बस। शकील की आवाज में ज्यादा जान नहीं थी। ये कहने के बाद वो अपने आप पर काबू ना रख सका और नीचे गिर पड़ा। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी भी अपने कमरे में फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। वही सड़क जो चंद लम्हे पहले सुनसान थी, अब लोगों से खचाखच भर चुकी थी। शकील जमीन पर बेहोश पड़ा था और हामिद उसके करीब ही डरा डरा सहमा हुआ खड़ा था। लोग ये समझे कि शायद हामिद ने शकील को पिस्तौल से मारा है, क्योंकि पिस्तौल भी जमीन पर पड़ा हुआ था। हामिद बोलना चाहता था, मगर आवाज उसके गले से नहीं निकल रही थी। फिर भी कोशिश करके उसने कहा, ये असली पिस्तौल नहीं है, ये तो एक खिलौना है। इसके बाद वो शकील पर झुका और उसकी खैरियत पूछने लगा। लोगों में से एक आदमी पिस्तौल उठाने के लिए आगे बढ़ा तो एक आदमी ने उसे मना कर दिया और कहा कि पहले डॉक्टर और पुलिस को बुलाओ। उसी लम्हे शकील ने आंखें खोली, लेकिन अपने जिस्म को हरकत ना दे सका। हामिद ने शकील से कहा,
لو یہ پانی پیو اور ان لوگوں کو بتاؤ کہ یہ پستول تو ایک کھلونا ہے، تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ شکیل اٹھ کر بیٹھا، پانی پیا، چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں پر نظر ڈالی اور حامد سے آہستہ سے پوچھا کہ کیا انہیں اصل بات کا علم ہو گیا ہے؟ یہی نا کہ یہ ایک کھلونا ہے اور یہ لوگ اسے خود دیکھ سکتے ہیں، حامد نے اونچی آواز میں کہا۔ شکیل کو حامد نے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ شکیل نے حامد سے کہا کہ آؤ یہاں سے چلیں، بچے ہیں جانے دو۔ ایک آدمی بولا، دیکھیں تو صحیح یہ کیا چیز ہے؟ ایک موٹا سا آدمی بولا۔ اس نے حامد کے ہاتھ سے پستول لے لیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک کھلونا ہے، حامد نے اس آدمی سے کہا۔ اچھی بات ہے، موٹے آدمی نے کہا اور پستول حامد کو دے دیا۔ وہ دونوں اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حامد نے شکیل سے کہا، کیا بات ہے، تم اتنے ڈرے ڈرے کیوں ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو صرف ایک کھیل تھا۔ دوسرے دن اخباروں میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی۔ دواؤں کے ایک بڑے تاجر مسٹر محبوب کے گھر میں کل رات ایک چور آیا اور رقم بٹورتے بٹورتے ہی اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ مسٹر محبوب نے بتایا کہ رات کو ان کے گھر میں ایک چور گھس آیا اور ان کی میز کی دراز سے نوٹ نکالنے لگا کہ اتنے میں وہ خود اس کمرے میں پہنچ گئے۔ عین اسی وقت کمرے کی بیرونی کھڑکی سے ایک لڑکا چور کی طرف پستول کر کے نشانہ لینے لگا۔ جیسے ہی چور نے لڑکے کو پستول لیے ہوئے دیکھا وہ گھبرایا۔ اسی لمحے اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت کا آخری دور تھا۔ ملک کے بیشتر حصے پر عیسائی فوجوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مسلمان سب جگہوں سے سمٹ سمٹا کر غرناطہ اور مالکا میں چلے آئے تھے۔ بدقسمتی سے ابھی تک مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلی تھیں اور وہ ابھی تک نا اتفاقی، حسد اور خود غرضی کا شکار تھے۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ تھی۔ قرآن کریم کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو بالکل بھلا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ عبداللہ ازغل آج سے 591 برس پہلے 1472 میں غرناطہ کا سلطان بنا۔ ازغل ایک بہت بہادر، ہوش مند اور قابل شخص تھا۔ اس کے رعب کا یہ عالم تھا کہ اس کا نام سن کر ہی نامور سورما جنگ کے میدان سے بھاگ جاتے تھے۔ الزغل نے کئی دفعہ عیسائی حکمرانوں کو شکست دی۔ لوگوں کو یقین تھا کہ غرناطہ کی حکومت بہت عروج پائے گی اور اس کی شان و شوکت دوبارہ لوٹ آئے گی، لیکن اس کے بھتیجے ابو عبداللہ محمد نے غداری کی۔ وہ عیسائی حکمران فرڈینند سے مل گیا اور ایک بہت بڑی فوج لے کر غرناطہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دھوکے اور فریب سے اس نے لوگوں کو بہکایا کہ اگر تم لوگ میری اطاعت کرو گے تو تمہیں عیسائی بادشاہوں سے امان مل جائے گی۔ بہت سے لوگ ابو عبداللہ محمد کے دار بن گئے۔ اس طرح ایک بہت بڑے علاقے پر ابو عبداللہ محمد کا قبضہ ہو گیا۔ الزغل نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اپنے بھتیجے سے ملاقات کر کے اسے مسلمانوں کی حمایت پر راضی کر لے، لیکن ابو عبداللہ محمد نے اس کا موقع ہی نہ آنے دیا۔ ابو عبداللہ محمد نے اپنے چچا کے خلاف لڑنے کے لیے عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ کو اکسایا۔ فرڈینینڈ ایک زبردست فوج لے کر روانہ ہو گیا۔ سلطان غرناطہ بہادر الزغل اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا۔ ادھر بزدل اور غدار بھتیجے ابو عبداللہ محمد نے غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ الزغل بہت پریشانی کی حالت میں وادی آش چلا گیا۔ عیسائی فوجیں علاقے فتح کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ الزغل کا زور ٹوٹ چکا تھا، پھر بھی وہ بہادر سلطان بے جگری سے لڑتا رہا۔ آخر جب اسے یقین ہو گیا کہ عیسائیوں سے لڑنا بیکار ہے تو اس نے مسلمانوں کو مزید کشت و خون سے بچانے کے لیے عیسائیوں سے صلح کر لی اور تمام علاقہ چھوڑ کر مراکش چلا گیا۔ اس نے باقی زندگی فقیرانہ طور پر بسر کی۔ اس کی عبا پر عربی زبان میں لکھا ہوا تھا، مجھ سے عبرت پکڑو، میں اندلس کا بدنصیب بادشاہ ہوں۔ اب غرناطہ پر غدار ابو عبداللہ محمد کی حکومت تھی۔ وہ اپنے چچا الزغل کی شکست پر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ جب عیسائی حکمران فرڈینینڈ نے ابو محمد عبداللہ کو غرناطہ چھوڑنے کا حکم دیا تب اس کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے محصور ہو کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ غرناطہ کے لوگوں نے لڑائیاں بھی لڑیں، لیکن وہ عیسائی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روک سکے۔ بزدل اور غدار ابو عبداللہ محمد صلح کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سپاہ سالار موسیٰ بن غروان نے صلح کی سخت مخالفت کی۔ اس نے کہا،
ईसाइयों ने जहां कहीं भी कब्जा किया वहां से मुसलमानों का नामो निशान मिटा डाला है। सुलह करने से बेहतर है कि लड़ते हुए शहादत की मौत हासिल कर ली जाए। सिपह सलार मूसा बार बार मुसलमानों को ईसाइयों की बदअहद और जुल्मो सितम याद दिलाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर कान नहीं धरा। आखिर वो गम और गुस्से की हालत में घोड़े पर सवार होकर निकला। रास्ते में उसकी मुठभेड़ ईसाई लश्कर से हो गई। बहादुर जर्नैल बेजिगरी से लड़ा, बहुत से दुश्मनों को हलाक और जख्मी कर दिया। आखिर खुद भी जख्मों से चूर होकर घोड़े से गिर पड़ा। इस दौरान भी इस बहादुर शेर दिल का जोशो खरोश कम ना हुआ था। वो घुटनों के बल खड़ा होकर लड़ता रहा। आखिर जब उसके आज़ा बिल्कुल ही जवाब दे गए, तब उसने एक आखिरी कोशिश करके अपने आप को दरिया में गिरा दिया। खुदा उस बहादुर शेर दिल सिपह सलार पर अपनी रहमत नाजिल करे। उसकी लाश का पता न चल सका। ईसाई हुक्मरान फर्डिनेंड ने गरनाता फतह करने के बाद अपने सब वादे भुला दिए। उन्होंने मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बनाना शुरू कर दिया। हजारों को बेगुनाह कत्ल कर डाला, लाखों को जिला वतन कर दिया, मस्जिदें गिरा दी या उनमें गिरजा घर बना दिए। चंद ही साल के अरसे में मुसलमानों का उंदलस स्पेन में नामो निशान बाकी ना रहा। गद्दार अबू अब्दुल्ला को भी स्पेन से निकाल दिया। वो मराकश में पहुंचा। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत तंगी और परेशानी में बसर किए। मराकश की औरतें अपने बच्चों को कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। वो कहती हैं कि अब्दुल्ला अल जगल और उसके वफादार साथी अभी तक जिंदा हैं। पहाड़ अल बशारा के एक गार में अब्दुल्ला सैकड़ों साल से इंतजार कर रहा है। उसके साथी भी असलहा और जंगी सामान से लेस जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। शायद तुम हैरान होगे कि अभी तक ये लोग कैसे जिंदा हैं। तो बात यह है कि एक बुजुर्ग की दुआ का असर है। जो ही कोई तारिक जैसा सिपह सलार स्पेन पहुंचेगा, अब्दुल्ला अल जगल और उसके सिपाही उस सिपह सलार के साथ मिलकर स्पेन पर हमला कर देंगे। कहते हैं कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि जब सब लोग गहरी नींद से बेदार होते हैं। बादशाह के कुछ साथी बाजार से खाने पीने का सामान लाते हैं। सब लोग मिलकर दुआ करते हैं कि खुदा उस बहादुर मर्द को जल्द भेजे जिसका उन्हें इतने दिनों से इंतजार है। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। कुछ देर गपशप होती है। पुराने वाकयात दोहराए जाते हैं। लोग बुजुर्गों के किस्से और बहादुरी की दास्तानें सुनाते हैं। कोई गाने वाली दर्द भरी आवाज में सल्तनत के जवाल की दास्तान बयान करती है। लोग अपनी मौजूदा हालत पर आंसू बहाते हैं और देर तक अपनी खताओं और गलतियों पर सर धूनते हैं। आखिर ये दिन यूं ही गुजर जाता है और जो शख्स जहां और जिस हाल में होता है पत्थर की मूर्ति बना रह जाता है। साल भर तक वो इसी हाल में रहेंगे। साल हर साल से ये सिलसिला यूं ही चला आ रहा है। एक दिन एक मूर खानदान का नौजवान घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। वो घोड़े को बेचने के लिए शहर जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि घोड़ा अच्छे दामों बिक जाएगा। उस दिन सख्त सर्दी पड़ रही थी। हर तरफ धुंध छाई हुई थी और चंद फुट दूर की चीज भी बहुत मुश्किल से नजर आ रही थी। अचानक ही नौजवान की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो उसके रास्ते में खड़ा हुआ था और उसे जोर जोर से इशारे करके रुकने की फरमाइश कर रहा था। नौजवान सवार मोहम्मद ने घोड़ा रोक लिया। बूढ़े ने हाथ उठाकर दुआ दी और बोला, बरखुरदार सदा सुखी रहो और तुम्हारी उम्र दराज हो। किधर का इरादा है? मैं मार्केट जाकर घोड़ा बेचना चाहता हूँ, मोहम्मद ने कहा। बूढ़े ने घोड़े को थपक कर कहा, बेटा ये घोड़ा तो बेहद खूबसूरत है, इसे तुम कितने में बेचोगे? मोहम्मद ने कुछ सोचकर कहा, मैं घोड़े को 100 अशरफी में बेचना चाहता हूँ। बूढ़े ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही, ऐसे उम्दा और आला नस्ल के घोड़े की यही कीमत होनी चाहिए। बरखुरदार, अगर मैं घोड़ा खरीदना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो ना होगा? मोहम्मद खुश होकर बोला, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। मेरा घोड़ा मेरे मनपसंद दाम पर फरोख्त हो जाएगा और मैं शहर जाने की जहमत से भी बच जाऊंगा। बूढ़ा आदमी मोहम्मद को लेकर चला। पहाड़ी रास्ता था जो एक गार पर जाकर खत्म हो गया। मोहम्मद ने पहाड़ों में गार के मुतालिक कभी नहीं सुना था, इसीलिए उसे गार की मौजूदगी पर बहुत ताज्जुब हुआ। वो घोड़े की लगाम पकड़कर गार में दाखिल हुआ। थोड़ी दूर बाद गार अंदर से काफी कुशादा हो गया। आखिरकार वो एक ऐसे कमरे में दाखिल हो गए जहां बेशुमार घोड़े बंधे हुए थे।
लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सब घोड़े गहरी नींद सो रहे थे। बूढ़े ने मोहम्मद के हाथ से लगाम ली और घोड़े को एक खाली थान पर ले जाकर बांध दिया। ये घोड़ा भी फौरन ही गहरी नींद सो गया। अस्तबल से आगे एक वसी हाल था। उसकी दीवारों पर बहुत कीमती कालीन लटक रहे थे। हर कालीन पर सोने और चांदी के तारों से कशीदाकारी की गई थी और जहाँ बचा सुच्चे मोती और हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। हाल के चारों कोनों में कदे आदम मर्तबान रखे हुए थे। हर एक मर्तबान में हीरे जवाहरात, सुच्चे मोती और सोना चांदी था। एक मर्तबान में हाथ डालकर बूढ़े ने मुट्ठी भर सोने के सिक्के मोहम्मद की जेब में डाल दिए। मोहम्मद ने इधर उधर नजर दौड़ाई। मंजर बेहद अजीबोगरीब और पुरस्रार था। एक तरफ एक अजीमुशान बादशाह संगमरमर की कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था। उसके पीछे मोरछल हिलाने वाला खादिम खड़ा खड़ा सो रहा था। बादशाह के बराबर कुर्सी पर एक नौजवान लड़का सो रहा था। शायद ये वली अहद था। सामने की कुर्सियों पर वजीर, अमीर और फौजी सो रहे थे। फौजियों की कमर से असलहा बंधा हुआ था और यूं मालूम होता था कि जैसे अभी कुछ देर बाद ये जवान महाज़े जंग पर जाने वाले हैं। ऐन उसी वक्त बादशाह अब्दुल्ला अल-जगल ने एक जुमाही ली और आंखें खोल दी। फिर उसने आहिस्ता से ताली बजाकर कहा, कोई है? एक बोना मस्खरा फौरन बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ। उसने आदाब बजाकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, सुल्तानुल मुस्लिमीन, आली जाह, आलम पनाह, गुलाम हाजिर है। बादशाह ने कहा, जाओ लोगों को जगाने के लिए घंटा बजाओ। बोने मस्खरे ने मोगरी से तांबे के घंटे पर चोट मारी और उसकी आवाज सुनकर सब लोग बेदार होने लगे। सब लोगों ने पहले नमाज अदा की, फिर दुआ और मुनाजात पढ़ी, फिर सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद रक्स और मौसीकी का प्रोग्राम था। आखिर में एक गाने वाली ने दर्दनाक लहजे में गरनाता का मरसिया पढ़ा। सब लोगों की आंखें अश्कालूद हो गईं। जब मरसिया खत्म हुआ तो अक्सर लोग रो रहे थे। सिपा सालार मूसा ने कहा, जो हो चुका उस पर अफसोस और रंज बेकार है। तुम सब लोग हिम्मत से काम लो और खुदा पर यकीन रखो, वो जरूर हमारी मदद करेगा। बादशाह अब्दुल्ला अल-जगल ने एक लंबा सांस भरा और बोला, जाओ और देख कर आओ, क्या मुसलमानों का लश्कर आ रहा है? सिपा सालार मूसा बाहर आ गया। उसने पूरी कुव्वत से आवाज दी, या अय्युहल मुस्लिमीन, हम यहाँ आपकी आमद के मुंतजिर हैं। ए मुसलमानों के जर्रार लश्कर, हम तेरे इंतजार में हैं। आवाज दूर दूर के पहाड़ों से टकरा कर लौटी और उसकी गूंज सुनाई दी, हम आपके इंतजार में हैं, हम आपके इंतजार में हैं। जब काफी देर तक कोई जवाब न मिला, तब सिपाही सालार आंखों से आंसू पोंछकर गार में दाखिल हुआ। उसकी अफसरदा सूरत देखकर बादशाह अब्दुल्ला अल-जगल ने ठंडा सांस भरा और बोला, इसका मतलब ये है कि मुसलमानों में अब तक कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा नहीं हुआ जो स्पेन को फतह कर सके। कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं हुआ जो हम गमजदों की अमदाद को पहुंच सके। हाय अफसोस, हमारी बदअमालियों ने हमें तबाह कर डाला। देखते ही देखते उसकी आंखें पत्थरा गईं और वो बेहोश हो गया। उसके साथ ही सब दरबारी, अमीर, वजीर और सिपा सालार और फौज भी जहां और जिस हाल में थे सो गए। बूढ़े ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा और बोला, नौजवान, जब तुम अपने मुल्क जाओ तो लोगों से कह देना कि तुम्हारे अरब भाई अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद ने पूछा, बड़े साहब, मैं इस भेद को नहीं समझ सका कि क्यों और किस तरह ये लोग अब तक जिंदा हैं। बूढ़े ने कहा, मेरे अजीज, खुदा के भेद खुदा ही जाने, वो जिंदा भी कर सकता है और जिंदों को मुर्दा भी बना सकता है। आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि वक्त खत्म हुआ जा रहा है। मुझे भी उन लोगों की तरह अब साल भर तक सोना पड़ेगा। बूढ़ा अहमद का हाथ पकड़कर गार से बाहर लाया। बाहर धुंध छाई हुई थी और इतनी तारीकी थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। जो ही मोहम्मद बाहर निकला, गार का मुंह बंद हो गया। मोहम्मद ने बूढ़े से बात करना चाही, लेकिन वो भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। उसने बहुत मुश्किल से उस गहरी तारीकी में अपना रास्ता तलाश किया और बहुत दुश्वारी के साथ घर पहुंचा।